اور آپ سب کو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں سلام ہو۔ ہلیلویا ہلیلویا پریز گاڈ۔ سو آئیے میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو کھولیں گے۔ جن کے پاس خدا کا پاک کلام ہے وہ نیا عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی لکھی ہوئی انجیل اس کا 4واں باب اور 35ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک میرے ساتھ دیکھیے۔ مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل 4واں باب اور 35ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اس پر بدروح اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی، اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہے، اور گرد و نواح میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث سے برکت ہے۔ آئیں خدا کے کلام کے لیے زوردار تعریف کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم ایک بار پھر سے آج بڑے شکر گزار ہیں خداوند اپنے خدا کے کہ وہ ہمیں اپنی حضوری میں لے کر آیا ہے، اور جو حوالہ میں نے کلام میں سے پڑھا ہے آپ کے سامنے، یہاں پر خداوند یسوع مسیح گلیل کے شہر کفرنہوم میں تھے، اور وہاں خداوند یسوع مسیح لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک شخص تھا جس کے اندر ناپاک دیو کی روح تھی۔ جب ہم نے پڑھا ہے نیچے 35ویں آیت میں، تو یسوع نے جسے جھڑکا ہے اور چپ رہنے کو کہا ہے، اس نے اس ناپاک دیو کی روح کو کہا تھا، کیونکہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس روح نے، بری روح نے جب یسوع مسیح کو دیکھا تو اسے کہا کہ تو ہمیں وقت سے پہلے ہلاک کرنے آیا۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے؟ تو خدا کا قدوس ہے۔ وہ یسوع مسیح کے ساتھ بات کر رہی تھی، اور پھر یسوع مسیح نے اسے جھڑکا اور اسے چپ رہنے کو میرا آواز بہت زیادہ ہے، اسے جھڑکا، خاموش رہنے کو کہا اور اس میں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب اسے خاموش رہنے کا حکم دیا، اس میں سے نکل جانے کا حکم دیا، تو وہ یسوع مسیح کے حکم دینے پر اسے پٹک کر اس میں سے نکل گئی۔ آمین۔ یسوع مسیح نے اسے چپ رہنے کو کہا اور حکم دیا کہ اس میں سے نکل جائے۔ اور جب نئے عہد نامے کو ہم پڑھتے ہیں، ساری اناجیل کو، خطوط کو، جہاں جہاں لوگ یسوع مسیح سے بحث کرتے ہیں، یہاں پر تو ناپاک تاثیر کی بات ہو رہی ہے، بدروح کی بات ہو رہی ہے، جسے یسوع مسیح نے ڈانٹا ہے اور خاموش رہنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس میں جب انسانوں کی بھی بحث یسوع مسیح کے ساتھ ہوتی ہے، فریسیوں کی، فقیوں کی، جب وہ بلا وجہ یسوع مسیح کے ساتھ تکرار کرتے ہیں،
بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو یسوع مسیح کلام میں لکھا ہے کہ ایسا سوال کرتے یا ان کے سوال کا ایسا جواب دیتے کہ وہ چپ رہ جاتے۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے یسوع کو آزمانے اور پکڑوانے کے لیے یہ بات کہی کہ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں، تو یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے سکہ دو، اور یسوع نے کہا کہ یہاں اس کے اوپر کس کی تصویر ہے، تو سب نے کہا کہ قیصر کی۔ تو یسوع نے کہا کہ بس جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع کے اس قول کا کوئی جواب نہ دے سکا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اس پر الزام لگانے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ یسوع مسیح کی اس بات کو، وہ یسوع مسیح کے اس قول کو سن کر چپ رہ گئے۔ بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے عالم جو اس وقت کے شرع کے معلم، شرع کے عالم یسوع مسیح کے ساتھ جب بحث کرتے ہیں، یسوع مسیح پر جب الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یسوع مسیح کی باتیں سن کر، یسوع مسیح سے جوابات سن کر وہ دنگ اور حیران رہتے اور وہ خاموش ہو جایا کرتے، وہ چپ ہو جایا کرتے، کیونکہ یسوع مسیح کے اندر جو حکمت ہے، یسوع مسیح کے اندر جو حکمت کی باتیں ہیں، ان باتوں کا مقابلہ وہ نہ کر سکتے، اور جواب سن کر، باتیں سن کر وہ چپ ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب یہاں پر ہم ناپاک روح کی بات پڑھ رہے ہیں کہ یسوع نے ناپاک روح کو ڈانٹا اور خاموش رہنے کا، چپ رہنے کا حکم دیا ہے، اور یسوع مسیح کے ڈانٹنے پر اور یسوع مسیح کے جھڑکنے پر وہ ناپاک تصویر جو ہے وہ واقعی خاموش ہو گئی ہے، وہ واقعی چپ ہو گئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے اندر ایسی قوت اور قدرت ہے، یسوع مسیح کی باتوں میں ایسا اثر ہے، یسوع مسیح کی باتوں میں ایسی پاور ہے کہ اس کی بات کو سن کر، اس کے آرڈر کو سن کر، اس کے حکم کو سن کر بدروحوں کے منہ کو تالا لگ جاتا ہے، بدروحوں کے منہ اس کے فرمانے سے بند ہو جاتے ہیں۔ جب وہ پکارتا ہے، جب وہ ڈانٹتا ہے، جب وہ کہتا ہے، تو بدروحیں جو ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں، وہ چپ ہو جاتی ہیں، وہ اس کے آرڈر کو سنتی ہیں اور اس کے حکم کو بجھا لاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ قوت اور اختیار ہے جس کے آگے بدروحیں ٹھہر نہیں سکتی۔ جیسے یہاں پر جب اس نے ڈانٹا ہے، جھڑکا، تو وہ خاموش ہو گئی ہے، ورنہ دنیا جو ہے بدروحوں سے ڈرتی ہے۔ اس زمین پر رہنے والے ایسے لوگ جو خدا اور خدا کے بیٹے سے ناواقف ہیں، وہ بدروحوں کا نام سن کر گھبراتے ہیں، وہ بدروحوں کا ذکر جب سنتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر بڑا مشہور واقعہ ہے، جب ایک شخص کے اندر لشکر ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قبرستان میں رہا کرتا تھا، جس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لوگ اس راستے سے گزرتے نہیں تھے، لوگ ڈرتے تھے، لوگ گھبراتے تھے، مگر خدا کا کلام یہ ذکر کرتا ہے، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جب یسوع مسیح اس شخص سے ملتا ہے جس کے اندر لشکر ہے، جس سے لوگ ڈرتے اور گھبراتے ہیں، جسے دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، جسے دیکھ کر لوگ خوف کھاتے ہیں، جب
यीशु मसीह का सामना उस लश्कर के साथ हुआ है तो वो लश्कर जो है यीशु के सामने झुक गया है, यीशु के सामने गिर गया है। और जब यीशु ने उसे हुक्म दिया है कि इसे छोड़ दे तो यीशु के कहने से वो सूरों के अंदर चला गया है, निकल गया है, वो ठहर नहीं सका क्योंकि यीशु मसीह के अंदर पावर और कुदरत है। जो दुनिया बदरूहों से डरती है, खौफ खाती है, घबराती है, वो बदरूहें यीशु को देखकर यीशु के आगे झुकती है और उसके नाम से घबराती डरती बल्कि छोड़कर निकल जाया करती है, क्योंकि उसके अंदर जोर है, उसके अंदर पावर है। मगर जो यीशु को नहीं जानते हैं, जो उसके इख्तियार और उसकी कुदरत को नहीं जानते, वो बदरूहों से डरते और घबराते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह को जानते हैं वो बदरूहों से नहीं डरते, वो नहीं घबराते। यीशु ने उसे डांटा और खामोश रहने का हुक्म दिया। सुने, यीशु ने उसे डांटा और खामोश रहने का हुक्म दिया। और फिर हमने 36वीं आयत में पढ़ा है कि और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है। कलाम तो बहुत सारे लोग करते हैं, बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं। जब यीशु ने उसे डांटा, जब यीशु ने उसे झिड़का कि इसमें से निकल जा, और वो निकल गई है, तो वहां पर मौजूद जो भीड़ है, वहां पर मौजूद जो हजूम है, वहां पर मौजूद जो लोग हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि वो सब हैरान हो गए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि ये कैसा कलाम है। इससे पहले उन्होंने ऐसा कलाम सुना ना था, वो हैरान हो गए। इससे पहले उन्होंने ऐसा कलाम सुना नहीं था। जिस कलाम को सुनकर बदरूहें जो है वो छोड़ जाती है, जिस कलाम को सुनकर बदरूहें जो है थरथराती है, जिस कलाम को सुनकर बदरूहें निकल जाती है, ऐसा कलाम इससे पहले लोगों ने वहां पर कभी सुना नहीं था। इसीलिए वो चर्चा कर रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं, हैरान हो रहे हैं और कहते हैं कि ये कैसा कलाम है। वो हैरान हो गए। और जब मुकद्दस मत्ती की अंजील को हम देखते, 7वें बाब को जब हम देखते उसकी 28वीं आयत को, तो यहां पर भी यीशु मसीह तालीम दे रहे थे और लिखा कि जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिबे इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। आमीन। भीड़ के साथ जब यीशु मसीह बातें कर रहे हैं, भीड़ को जब यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं, तो भीड़ हैरान हो गई है। जैसे वहां पर भीड़ कह रही है कि ये कैसा कलाम है, वैसे ही लोग जहां कहीं यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं तो हैरान होते हैं, ब्लेसिंग पाते हैं, बरकत पाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी तालीम है। यीशु मसीह की तालीम के अंदर एक कुव्वत है, यीशु मसीह की बातों के अंदर एक ब्लेसिंग है, यीशु मसीह की बातों के अंदर पावर है, यीशु मसीह की बातों के अंदर कुव्वत, कुदरत और इख्तियार बना हुआ है, जो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। और बदरूहों के लिए उसकी बातों में, उसकी जुबान में ऐसी पावर है कि बदरूहें सुनकर छोड़ती और निकल जाती हैं, क्योंकि बदरूहें उस कलाम का सामना नहीं कर सकती। उस कलाम में कुदरत है। लोगों ने कहा कि ये कैसा कलाम है। वहां पर हमने पढ़ा है क्योंकि उनके फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिबे इख्तियार की तरह कलाम करता है। उसकी बातों के अंदर इख्तियार है, उसकी बातों के अंदर कुव्वत है,
اس کی باتوں کے اندر بلیسنگ اور برکت ہے, اس کی باتوں کے اندر زور ہے. اسی لیے اس زور کا سامنا بدرو نہیں کر سکی اور ڈانٹنے سے خاموش ہو گئی ہے, ڈانٹنے سے نکل گئی ہے. اور بھیڑ کہتے ہیں, لوگ بھیڑ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا کلام ہے. اور آگے لکھا کہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہے. وہ اختیار اور قدرت سے, وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک بدروحوں کو حکم دیتا ہے, کیونکہ اس کی باتوں کے اندر اختیار بھرا ہوا ہے, اس کی باتوں کے اندر قدرت ہے, جس قدرت کے آگے یہ بدروہیں رک نہیں سکتی. اس کی باتوں کے اندر وہ اختیار ہے جس کا سامنا بدروہیں نہیں کر سکتی. اسی لیے جب کبھی جہاں کہیں اس نے فرمایا ہے, اس نے آرڈر دیا ہے, اس نے ڈانٹا ہے, اس نے کہا ہے, بدروہیں نکل گئی ہیں, بدروہیں بھاگ گئی ہیں, بدروہیں چھوڑ گئی ہیں, کیونکہ اس کے کلام میں پاور ہے, اختیار ہے اور قدرت ہے. اس کے کلام میں قدرت ہے, اس کے کلام میں اختیار ہے. اور بھیڑ حیران ہے کہ یہ کیسا کلام ہے. اس سے پہلے انہوں نے اس کلام کو سنا نہیں, اس سے پہلے انہوں نے ایسے کلام کو سنا نہیں, اور بھیڑ حیران ہے کیونکہ اس کی باتوں میں اختیار ہے. لکھا کہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے. آمین. وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے, وہ نکل جاتی ہے. اور آج بھی جہاں کہیں, جیسے یسوع نے جانے سے پہلے کہا, شاگردوں سے کہا کہ میں اب سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں. آج بلا شبہ وہ جسمانی طور پر نہیں مگر روحانی طور پر میرے اور آپ کے ساتھ ہے. سنے گا. اور آج بھی جہاں کہیں جب کبھی یسوع مسیح کا نام لے کر کسی بدرو کو ڈانٹا جاتا ہے, کسی بدرو کو حکم دیا جاتا ہے کہ یسوع کے نام سے چلی جا, تو وہ چلی جاتی ہے. آج بھی جہاں کہیں یسوع کے نام میں اسے حکم دیا جاتا ہے کہ خاموش ہو جا, تو اس کے منہ کو تالا لگ جاتا ہے, وہ چپ ہو جاتی ہے, وہ خاموش ہو جاتی ہے, کیونکہ یسوع نام کے اندر بلیسنگ ہے, یسوع نام کے اندر قدرت ہے, یسوع نام کے اندر برکت ہے. اس لیے اس کے نام سے آج بھی بدروحوں کو تالا لگ جاتا ہے, وہ خاموش ہو جاتی ہے, کیونکہ یسوع کا نام جب دیا جاتا ہے وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے, وہ تھرتھراتی ہے, وہ کانپتی ہے, چپ ہو جاتی ہے اور چھوڑ جاتی ہے, نکل جاتی ہے, کیونکہ یسوع کے نام میں قدرت اور پاور ہے, اس کے نام میں اختیار ہے. جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو ڈانٹتا ہے, وہ نکل جاتی ہے. آج بھی جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے. آج بھی جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو وہ چھوڑ جاتی ہے, کیونکہ یسوع کے نام میں اختیار ہے, کیونکہ یسوع کے نام میں قدرت ہے. اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ لیسن ہے, یہ امید ہے, یہ بلیسنگ ہے, یہ برکت ہے کہ اگر بدرو مجھے پریشان کرتی ہے تو میں کمزور نہ پڑ جاؤں, میں خوفزدہ نہ ہو جاؤں, بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کو پکاروں, میں اپنے خداوند یسوع مسیح کو آگے لگا لوں. جب وہ آئے گا, جب میں اسے پکاروں گا, جب وہ بیچ میں کھڑا ہو جائے گا تو بدرو اسے دیکھ کر نکل جائے گی, چلی جائے گی, وہ نہیں رہے گی,
क्योंकि उसके अंदर कुदरत और इख्तियार है। और अगर मुझे बीमारी परेशान कर रही है, अगर मैं बीमारी के हाथों से सताया जा रहा हूं, अगर मैं तकलीफ के हाथों से सताया जा रहा हूं, तो मुझे जरूरत है कि मैं यीशु को बुला लूं। मुझे जरूरत है कि मैं यीशु के नाम में उसे डांटूं। और जब मैं ऐसा करूंगा तो बीमारी छोड़ जाएगी। जब मैं ऐसा करूंगा तो तकलीफ खत्म हो जाएगी। जब मैं यीशु के नाम से उसे छिड़कूंगा, डांटूंगा, तो बदलू खामोश हो जाएगी और खामोशी से निकल जाएगी। क्योंकि यीशु के नाम में इख्तियार है। यीशु के नाम में इख्तियार है। और एक और जगह पर मुकद्दस मत्ती की इंजील के 12वें बाब की 23वीं आयत, 22वीं और 23वीं आयत, 2 आयत पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदबू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा। और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी कि ये इब्ने दाऊद है। मुकद्दस मत्ती की इंजील 12वां बाब और 22वीं और 23वीं आयत, 2 आयत पढ़ी। यहाँ पर लिखा है कि वो एक बहरे को, एक अंधे को, गूंगे को उसके पास लाए। और जब उसने जो उसमें बदरू है उसे घाटा है, जब वो निकल गई है, तो लिखा है कि गूंगा जो है वो बोलने लगा है और देखने भी लगा है। क्योंकि वो शख्स आंखों से भी अंधा था और बोलता भी नहीं। उसकी जुबान को भी बदरू ने पकड़ रखा था, उसकी आंखों को भी बदरू ने अंधा कर रखा। मगर यीशु मसीह ने जब उसे छुआ है तो लिखा है कि वो अच्छा हो गया है। उसकी जुबान की गिरा खुल गई है और वो बोलने लगा है। उसकी आंखों का अंधापन जो है वो ठीक हो गया है, वो खत्म हो गया है और वो बोल भी रहा है और वो देख भी रहा है। और भीड़ हैरान है और कहती है कि क्या ये इब्ने दाऊद है। आज भी उन लोगों को जिनकी आंखों पर शैतान ने पट्टी बांध रखी है, जिन्हें रूहानी तौर पर शैतान ने अंधा कर रखा है, जब उनकी आंखों को छू लेता है तो उनकी आंखें अच्छी हो जाती हैं और वो रूहानी तौर पर देखना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग देख रहे होते हैं वो आज भी हैरान होते हैं, दंग रहते हैं और यीशु मसीह के इख्तियार और कुदरत का चर्चा करते हैं। आज भी जो रूहानी तौर पर गूंगे हैं, जो चर्चस में नहीं जाते, जो बाइबल को नहीं पढ़ते, जो खुदा के कलाम को नहीं बोलते, जो रूहानी गूंगे हैं, उनकी जुबान को आज भी खुदा का बेटा यीशु जब छू लेता है तो वो गूंगापन खत्म हो जाता है। और वो गूंगे, जो रूहानी गूंगे हैं, वो बोलने लगते हैं, वो कलाम पढ़ने लगते हैं, वो यीशु का नाम लेने लगते हैं, वो दुआ करने लग जाते हैं, क्योंकि उसने छू लिया और उसमें इख्तियार और कुदरत है। और जिस किसी को छू लेता है उसका इख्तियार और उसकी कुदरत और उसकी कुव्वत उस शख्स के अंदर उतर जाती है, इसलिए गूंगापन खत्म हो जाता है और रूहानी गूंगे बोलने लगते हैं, जिस्मानी गूंगे भी बोलने लगते हैं। और वहां पर आखिरी आयत में लिखा है कि उसकी शोहरत जो है गिरदो नवा में फैल गई। और आज भी दुनिया यीशु मसीह के चर्चे करती है। आज भी जिन लोगों की जिंदगी में यीशु अपनी कुदरत को जारी करता है, वो उसकी कुदरत का, उसके बड़े काम का चर्चा किए बगैर नहीं रहते। आज भी जिस शख्स की जिंदगी में वो अपनी कुदरत को जारी करता है, वो उसका चर्चा किए बगैर नहीं रहती और उसकी शोहरत दूसरों तक फैल जाती है। उसकी शोहरत, उसके अजायबात जो है वो दूसरों तक पहुंच जाते हैं। वहां पर लिखा उसकी शोहरत की धूम मच गई। आज भी जब
यीशु मसीह लोगों की जिंदगियों में काम करता है। आज भी जब यीशु मसीह अंधों को छूता है तो उनकी आंखें खुल जाती है। आज भी वो कान जिन्होंने उसकी आवाज को सुना नहीं होता, जैसे वहां पर जिन लोगों ने हैरान होकर कहा कि ये कैसा कलाम है, जब उनके कानों के अंदर उसका कुव्वत से भरा हुआ कलाम पहुंचा तो उनके कान खुल जाते हैं। और आज भी जब लोग यीशु की आवाज को सुनते हैं, जिन कानों ने कभी उस आवाज को सुना नहीं था, आज भी जब ऐसे कान उसकी आवाज को सुनते हैं तो वो खुल जाते हैं, हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसा कलाम है। जिनके कानों तक उसकी आवाज पहुंच जाती है उनके कान खुल जाते हैं। जिनकी जुबानें गूंगी हैं, बोलते नहीं, जब वो छूता है तो वो बोलने लगते हैं। जिनकी आंखें रूहानी अंधी है, जब वो छूता है तो उनका वो अंधापन, जो रूहानी अंधापन है, वो खत्म हो जाता है। जब उसका इख्तियार, उसकी कुदरत जारी हो जाती है। और आज हम भी अगर ऐसे हैं, हमारे घरों में, हमारे घरानों में अगर कोई रूहानी बहरा है, गूंगा है, तो उसे यीशु के बारे में बताएं। हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर कोई गूंगा और बहरा है, कोई रूहानी बीमार है, तो उसे यीशु मसीह के बारे में बताएं कि उसकी आवाज को सुने। जब वो सुनेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। जब वो सुनेंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी। जब वो सुनेंगे तो रूहानी अंधापन, रूहानी वीकनेस, रूहानी कमजोरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर यीशु की आवाज चली गई है, उनके अंदर यीशु का इख्तियार उतर गया है, उनके अंदर यीशु की कुदरत उतर गई है और वो नॉर्मल हो जाएंगे। वो बोलेंगे, वो सुनेंगे, वो चलेंगे, वो दुआ करेंगे, वो आंखों से देखेंगे इस कलाम को और यीशु को, उसकी कुदरत को। इसलिए आए मैं भी और आप आज ये तहैया करें कि अगर हम में से कोई ऐसा है तो आज वक्त है। अगर बदरूह हम में से किसी को परेशान करती है तो पुकारे यीशु को, उसे डांटे उसके नाम से, वो खामोश हो जाएगी और खामोश होकर, चुप होकर वो उसके नाम में निकल जाएगी। अगर बीमारी ने घर को जकड़ा हुआ है, किसी शख्स को जकड़ा हुआ है, तो पुकारे यीशु को और बीमारी को डांटे, वो निकल जाएगी। और अगर मैं किसी ऐसे को जानता हूँ, जानती हूँ, तो उसे बताएं यीशु के बारे में, ताकि वो भी यीशु के नाम में उसे डांटे और वो निकल जाए। आमीन। आइए हम दुआ करना शुरू करें। आइए, ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट तक हम सब दुआ करेंगे। और जो कमज़ोरी, बीमारी, मसला लेकर आया है वो खड़ा हो सकता है। अगर आप चाहें तो बैठ कर भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि 5 मिनट तक आप सब दुआ करेंगे। कोई भी जिंदगी